दोस्तों अज नवी उम्मीद फाउंडेशन ने लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर विमेन ते पंजाब दी एजुकेशनिस्ट फोरम दे नाल मिल के जो गौरमेंट ऑफ इंडिया दी नवी एजुकेशन पॉलिसी आई आ उहदे ते सवेरे अज सैमीनार कीता। उहदे विच चीफ गेस्ट सरदार प्रगट सिंह MLA सी और प्रिजाइड ओवर डॉक्टर JS पवार एक्स वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला उन्हीं कीता। स्कूल एजुकेशन ते डॉक्टर कुलदीप पुरी जो एजुकेशनिस्ट ने एक्सपर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी दे उन्होंने अपने विचार की रखे ते हायर एजुकेशन ते प्रिंसीपल तरसेम बाईया जी कॉलेज एजुकेशन ते इन्होंने अपने विचार रखे। ओंकार नाथ जी जो डिप्टी CAG रिटायर हुए ने उन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी का सोशल इंपैक्ट की हैगा उहदे ते अपने विचार रखे। ये सारिया चीज़ों नूं तुहाडे नाल साझा करन वास्ते अज दी यह प्रैस मीट हैगी आ। मैं हुण रिक्वेस्ट करांगा तरसेम बाईया जी जो एजुकेशनिस्ट फोरम के चेयरमैन भी ने और अज दी हायर एजुकेशन ते बोले ने। मेरे नाल बैठे ने ओंकार नाथ जी डिप्टी CAG, उन्होंने नाल बैठे ने सतनाम चाना जी साडी नवी उम्मीद फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, अगे साडे साथी बैठे ने। इधर ये सारे नवी उम्मीद फाउंडेशन और एजुकेशनिस्ट फोरम के नुमाइंदे ने। ते हुण मैं बेनती करांगा तरसेम बाईया जी उन्होंने कि वो अपने तुहाडे नाल विचार साझे करने इस एजुकेशन पॉलिसी बारे। प्रेस के दोस्तों, मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करदा कि तुसीं देश लई अति इंपॉर्टेंट मसले ते साडी गल सुनन वास्ते साडे नाल चर्चा करन वास्ते हाज़र होए। एक तां मैं गल कोई तुहाडे कहा पहला एजुकेशन केवल टीचरां दा जां विद्यार्थियों का जां अध्यापकों का जां प्रोफैसरां का मसला नहीं है। साडी राय ये रही है कि किसी मुल्क की तकदीर ते तस्वीर वो किहो जिहा मुल्क बनेगा वो डिपेंड ये करता कि वो एजुकेशन किदां दी चलाउंदे ने, एजुकेशन नीति किदां दी चलाउंदे ने। इस करके इहदा जिहड़ा संबंध है वो सारिਆਂ नाल है, तुहाडे नाल हैगा। तुहाडे बहुते जो किसी के बच्चे पढ़ते होने आ, कोई पढ़ाਉਂਦਾ होएगा, किसी के परिवार चो होएगा और एक बहुत ही वड्डी घटना है जां वड्डी ईवेंट है देश वास्ते इस जिहड़ा आउणा गा। और ये भी मैं थोड़े ध्यान च लिया दें कि यह मुल्क की तीजी एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है मुल्क की। क्योंकि आज़ादी तो बाद पहला दो एजुकेशन पॉलिसियां जिन्हों के मुताबिक हम एजुकेशन चलती सी वो तुसीं वेखियां। एक एजुकेशन पॉलिसी 1968 की सी ते एक एजुकेशन पॉलिसी 1986 की सीगी, राजीव गांधी वेले दी वो पॉलिसी सी। तो ये नवी सरकार की पहली नीति है, मुल्क की तीजी नीति है और 21वीं सदी की यह पहली जिहड़ी है एजुकेशन पॉलिसी है। इस करके ये एक बड़ी महत्वपूर्ण गल है कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता होवे कि की होने चलिया तो की इहदा इंपैक्ट पेगा। दो तीन चार गल्लां मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदा कि जिहड़ी ये एजुकेशन नीति है, एक तां वो एजुकेशन का दब के व्यापारीकरण की समर्थक है, जिन्हों आप कमर्शलाइजेशन कहने हैं, व्यापारीकरण का समर्थक है ये। और कली प्राइवेटाइजेशन नहीं, क्योंकि प्राइवेट अदारे वो भी सी जिवें DAV वाले सी, खालसा जलंधर वाले सी, SGPC के अदारे सी जां होर निक्के निक्के अदारे जिहड़े लोक सेवा लई जां लोकां नूं एजुकेशन दे लई खुले सी, उन्हां दा जिहड़ा मोटिव कोई प्रॉफिट नहीं सीगा इसका। पर जिहड़ी ये नीति है ये खुल के सदा दिंदी है कि जिहड़ा मुनाफे नाल जुड़िया होया प्राइवेट सैक्टर है वो देश की एजुकेशन नूं चलावे। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो तीन सिੱਟੇ निकलणगे इसके। क्योंकि एक तो जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਕਿ ਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਿਓ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੋਰਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਰਹੇਗਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 3000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, 3000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1500 ਕਾਲਜ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3000 ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਤੋਂ 5000 ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 215 B.Ed ਕਾਲਜ ਹੈ, 215 B.Ed ਕਾਲਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 200 B.Ed ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 23,000-24,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ B.Ed ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 23,680 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2,000-3,000 ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਚ ਗਏ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 62-63% ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 62-63% ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤੇ 33, 34, 35 ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ 35% ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋਬ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਔਰ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੱਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਦਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਂਕਾਰਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ CAG ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 2-3 ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ B.Ed ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਥਰ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਸਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MBBS ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ MBA ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਤਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30-35% ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, B.Ed ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, MBA ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਲੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ 2 ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਸਟੀਕੇਟਡ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਮਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ 95% ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟਾਨੋਮਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਫਸਟ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੋਨੋਮਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ?
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਨਮਸ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਛ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਆਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਆਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਡਿਗਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਆਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜਸ, ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਟੋਨਮੀ ਆ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਆਟੋਨਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਕੋਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਮਰਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਦੁਆਬਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ GND ਤੋਂ ਨਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਜ਼ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਨਮਸ ਅਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7, 8, 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਨਮਸ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਏਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ 70 ਤਰਸੇਮ ਬਾਈਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈਆ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਰਸ ਫੋਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਰਸ ਫੋਰਮ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਹਿਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਰ ਇਹਦੀ ਤਰੁਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।